چل دے جا رہے سامنے چھوٹا جنہ بچہ آئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ گوارے آ گئی اس بچے نو میں جنت وچ لے کے جاواں گا اس بچے نال مینوں پیار ہے صحابہ عرض کی سونیا کی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا ایک دن میں چلدا جا رہا میرے اگے اگے بچہ جا رہا اس بچے دے اگے حسین جا رہا ہے ایسا بچے دے اگے حسین جا رہا ہے حسین نہیں پتا میرے پیچھے بچہ آ رہا ہے بچے نہیں پتا وہ دے پیچھے میں جا رہا ہے میں دیکھیا ہے میرا حسین جتھے قدم رکھ کے قدم اٹھاندا ہے اے بچہ جتھے حسین دا قدم لگا ہے اس قدماں نوں لگن والی مٹی نوں قدماں نوں لگن والی مٹی نوں چم رہے آئے وزیر کا چٹھا والے آئے جڑا ایمان دے قدماں نوں لگن والی مٹی چومے او تے نبی نوں چنگا لگدا ہے تے جڑا حسین دے نعرے مارے گا او بھی چنگا لگے اس بات بول کے آخرے آئی خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا میرے آقا نے فرمایا جدو کھل قیامت دن ہوئے گا جنتی جنت چی چلے جان گئی دوزخی دوزخ چی چلے جان گئی دوزخ جنت نو آکھے گی اج نمرود میرے کولے شداد میرے کولے سارے بڑے بڑے کافر میرے کولے نہیں دس تیرے کول کی ہے جنت آکھے گی اللہ کی جواب دینا ہے اللہ نے فرمایا تو جواب دے دے اج نمرود تیرے کولے شداد تیرے کولے فرعون تیرے کولے ابو جہل تیرے کولے حسن میرے کولے حسین میرے کولے اس پاک گرانے دے بچوں ایک عظیم ہستی دا ذکر کرنا ہے انہاں دے بچوں ایک ہستی دا ماج ذکر کر لگا جنہ دا اج یوم ولادت ہے گرامی قدر حضرات حضرت امام علی مقام دی حج ولادت نہیں ہوئی حضرت ام الفضل نے خواب ویکھیا تو صبح فجر دی نماز میرے آقا نے پڑھائی نا تو جلدی حضور دی بارگاہ دے وچ آئیاں تے آ کے عرض کیتی حضور بڑا ڈرونا خواب ویکھیا میرے آقا نے فرمایا چاچی جی کیڑا ڈرونا خواب ویکھیا ہویا کہ یہ دسو چاچی دے چہرے دی رنگت بدل گئی بڑے پریشان میرے آقا نے فرمایا ہویا کہ یہ دسو تے صحیح عرض کیتی سونیا بڑا ہی ڈرونا خواب ویکھیا ہے میرے آقا نے فرمایا سناؤ تے صحیح ہن چاچی خواب سنا رہی ہیں تے بول کے آکھدیاں سونیا میں راتی خواب ڈرونا ویکھیا ہے تواڈے جسم دا ٹکڑا کسی نے کٹ کے تے میری گود دے اندر گرا دیتا ہے توجہ رکھے آجے چاچی پریشانی دے عالم دے اندر انج کما کے رو رہی ہیں تے میرے آقا مسکرا رہے چاچی نے عرض کیتی سونیا میں پریشان ہوں تسی مسکرا رہے ہو وجہ کی ہے کون آندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی تعبیر بڑی سونی ہے تھوڑے خواب دی تعبیر بن دی ہے رب میری زہرہ نو یک پتر دوے گا جڑا محمد جسم دا ٹکڑا ہوئے گا تھوڑی گود اندر پل کے جوان ہوئے محمد جسم دا ٹکڑا ہوئے گا تھوڑی گود چ پل کے جوان ہوئے گا جی وقت گزرتا رہا پھر ایک دن ایسا آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور ایک دن میں دیکھیا کہ حضور نماز پڑھائی اگے حضور دی عادت مبارکہ ایسی کہ حضور سلام پھر کے نا تو چہرہ صحابہ والا کر کے بیٹھ جاندے سلام پھرن تو بہت فوراً بعد کتاب دے اندر میں الفاظ پڑھے حضرت جی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جدو حضور اپنا چہرہ صحابہ والا کر دینا تو صحابہ جدو سرکار دا چہرہ ویکھ دے ایک کتاب دے اندر الفاظ لکھے نے جنہ دے دکھ ہوندے سن محمد دا چہرہ ویکھ کے دکھ ہی مک جاندے
जिन्हां दे गम हुंदे सन हजूर दा चेहरा वेख के गम ही मुक जांदे सन। जे कोई नाराज ना होवे ते मैं इंज कह लवां हजूर दा चेहरा वेख के जिन्हां दे गम हुंदे गम मुक जांदे, दुख हुंदे दुख मुक जांदे, जिदी भुख हुंदी मुहम्मद दा चेहरा वेख के भुख ही मिट जाती है। हजरत गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ते आप फरमांदे ने 3 महीने 3 महीने खलकत राजी तवेख यूसुफ कनानी पर जिन्ना मुहम्मद अरबी दीठा और रज गए दो भी जहानी। हजूर दा चेहरा वेखदे सहाबा दे दुख मुक जांदे, भुख मिट जांदी है। ओ किड्डे कु सोने होणगे। हजरत गुलाम रसूल आलमपुरी फरमांदे ने की दसां ओदे दंद मोतियां दियां लड़ियां ओदे दंद मोतियां दियां लड़ियां ओदे रावां विच हूरां रैन खड़ियां अखां विच कुदरती सुरमे दीदारी दिलानू इंज कटे जिवें कटारी जिगर दिल बंदिया माई आमिना दा ते बाबल है ओ प्यारी फातिमा दा कदी में शहंशाह अली घराना हुसैन हसन दा लजपाल नाना जुलेखा उसनू जे वेख लेंदी कदे न पिछे यूसुफ शामी ते पैंदी सिरों नंगी आउंदी विच मदीने जिथे वसदे मेरे अरबी नगीने मदीने शहर दे विच रहन वाला खुदा दे अरश ते जाबैन वाला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमांदे ने हजूर दा चेहरा वेख के लोकां दे दुख मुक जांदे, भुख मुक जांदी। अज जेड़ा सरकार दा अगे मामूर है उस तो हट के अज खिलाफे मामूल काम होया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमांदे ने सरकार ने फजर दी नमाज पढ़ाई ना तो नमाज पढ़ा के जल्दी ना हजूर उठे। हुण मैं जुमला देन लगा जे दिल करे बोलिया जे ते जे दिल करे चुप रहा जे, तुहाडी अपनी मर्जी है। तेरे मेरे कमली वाले आका ने नमाज पढ़ाई जल्दी जल्दी नोए उठ के मौला अली दा बाजू पकड़िया है। मौला अली दा बाजू पकड़ के जल्दी दे नाल उठ के चले गए। सहाबा वेख रहे ने सरकार ते मौला अली किथे जा रहे। वजीर के चट्ठा वाले ओ तवज्जो रखे जे, मैनू सच्ची दसिया जे ओ की समा होवेगा, की मंजर होवेगा, ओ किन्ने को सोहने लगदे होणगे जिथे टुरन वाला अली ते नबी कट्ठे पे टुरदे।
وہ किड्डे को सोने लगते होने गए। सरकार भी जा रहे, मौला अली भी जा रहे। टुरदियां मौला अली दा बुआ आ गया। सरकार फरमाया अली तू इत्थे खड़ा हो जा, मैं अंदर चलना वा, ना आपे आने ना किसी नूं आन देना ही। अर्ज की लजपाला होया की है? फरमाया अली अंदर हुसैन दी वलादत हुई है, अरिशों दा फरिश्ते मैनू मुबारक देण आए ने। मौला अली हुण उत्थे खड़े, सरकार अंदर तशरीफ लेके, सहाबा हुण परेशान ने, होया की अगे सरकार एडी जल्दी नहीं कदे कीती। लभदियां हजरत ताजदार सदाकत अबू बकर सदीक लभदियां मौला अली नूं वेख्या ना ते टुरे टुरे मौला अली दे कोल आए ते अबू बकर सदीक आखदे ने अबू बकर जी सरकार कित्थे गए ने? ते मौला अली बोल के आखदे ने सरकार अंदर गए ने। अबू बकर सदीक आखदे ने किहड़े काम गए ने? तुहानू सरकार ने इत्थे खड़ा किया, नाल नहीं लैके गए? मौला अली आखदे ने सरकार ने मैनू आख्या इत्थे खड़ा हो जा। ते अबू बकर जी तुहानू गल ना एक दस्सां, सरकार अंदर की करन गए ने? आपने फरमाया दसो। मौला अली बोल के आखदे ने अंदर हुसैन दी वलादत हुई है ते सरकार अंदर गए ने ते 4,24,000 फरिश्ते मुहम्मद नू मुबारक देण आए ने। 4,24,000 फरिश्ते मुबारक देण आए ते बोल के आखदे ने अबू बकर मैं भी अंदर जाना है। अदरो जी जदों मैं मुतालिया कीता ना ते आ जुमला आया ना ते मैं बड़ा मुस्कुराया। बोल के आखदे ने अबू बकर मौला अली नूं मैं भी अंदर जाना है। मौला अली आखदे ने नहीं जान देना, सरकार ने मना कीता है। हुण तवज्जो रखिया जे मौला अली ने जदों इतनी गल फरमाई ना ते अबू बकर सदीक बोल के आखदे ने क्या सरकार ने इंज फरमाया है? जे अबू बकर भी आया तो उन्होंने भी अंदर नहीं आने देना, जे अबू बकर आया तो उन्होंने नहीं अंदर आने देना। अजी मैं थोड़े चेहरे का मुस्कुराहट आई है ना, मैं किताब च पढ़े इंजी मौला अली मुस्कुराए। बोल के आखदे ने यार अबू बकर इंज नहीं सरकार ने फरमाया। आखदे ने चलो हुण मैं इत्थे ठहर जाना, जे सरकार ने मना कीता है। हजरत उमर फारूक भी आए, उस जमाने कन्नी भी आ गए, और भी सहाबा मौला अली दे कोल खड़े हो गए। हुण सारे सहाबा सरकार दा इंतजार कर रहे। थोड़ी देर गुजरी है, कमली वाले आका ठुरे ठुरे बारे आ गए। सहाबा जल्दी जल्दी दे नाल सरकार दे करीब गए नहीं। मेरे आका नु अर्ज की सोने साडा सलाम कबूल करे आ जाए, नाले माफिया तुहानू मुबारक होवे, तुहानू रब ने नवासा अता कीता है। सहाबा ने जदों मुबारक दी है, अबू बकर सदीक सब तो अगे खड़े ने। अर्ज की कमली वालिया जदों तुहाडा मैं इंतजार पिया करदा साई, मैं मौला अली दे कोल सुनिया है 4,24,000 फरिश्ता आया है जेड़ा हुसैन दी मुबारक तुहानू देण आया है। मेरे आका मौला अली वल मुखातिब होए ने, फरमाया अली तेनू किवें पता है? फरिश्ते 4,24,000 ने। मौला अली ने अर्ज की लजपाला जदों तुसीं अंदर गए सो मैं वेख्या फरिश्ते टोलियां बना के घरों दर घरों आ रहे। उन्हां च एक फरिश्ते नूं मैं गल्लां करदियां सुनिया है, बोल के आखदा है अज मुहम्मद दा नवासा आया है, असीं मुबारक देना है। एक कहंदा है साडी तादाद 4,24,000 है। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाया अली तेरे तो मुहम्मद कुर्बान है, तेनू तो रब ने फरिश्तियां दी बोली भी अता कीती है। रसूल के कदरी ना भाई अजय मैं शुरू होया। अरे साहब कई रंग उड़ गया, लगता लावा सा फजर पढ़ा के जाना। नहीं भाई मैं इंशाअल्लाह मालक की तौफीक ना अपनी मस्जिद फजर पढ़ाऊंगा। तुम सुभान अल्लाह बोलो जल्दी जल्दी। गिरामी कदर हजरात मेरे आका ने फरमाया अली तेरे तो सदके जाऊं, तेन तो रब ने फरिश्तियां दी बोली भी अता की है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह, अज तुहानू ताज्जुब वाली गल ना सुनावां? मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह, अज तुहानू ताज्जुब वाली गल ना सुनावां? मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह, अज तुहानू ताज्जुब वाली गल ना सुनावां? मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह, अज तुहानू ताज्जुब वाली गल ना सुनावां? मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह, अज तुहानू ताज्जुब वाली गल ना सुनावां?
میں بیان کرا تو سرور آندا ہے، کوئی بڑے بڑے عالم دین بیان کرنا بڑا سرور آندا ہے، کوئی سونی آواز والے قاری صاحب بیان کرن دے بڑا سرور آندا ہے۔ میں سچی دسو ادو کنا کو سرور آندا ہوئے گا جدو نبیوں دا تاجدار خطاب کردا ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں تو انہیں کتاجے والی گل نہ سنا ماں، عرض کیتی جی مہیا سناؤ۔ میرے آقا نے فرمایا آ جڑے 4,24,000 فرشتے من مبارک دین آئے سن، انہاں دے وچ ایک فرشتہ لنگڑا سی، وہ میرے کول آیا تے انہیں آ کے عرض کیتی مہیا میرے واسطے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ صحابہ عرض کیتی سونیا پھر؟ میرے آقا نے فرمایا میں انہوں سوال کیتا تو انج کیوں ہویا، کیڑی وجہ تو انج ہویا؟ انہوں وزیر کے چٹھا والے ایک پیغام بھی لیا انہیں عرض کی تھی سونے ہمارا رب دے مقربین فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ ایک دن میں زمین تے نظر ماری تے ایک انسان لتا تو مزور تے بڑا رڑ کے ٹر رہے او دے کو ٹریاں نہیں جا رہے تو میری زبان دے وچوں کوئی گل نکلی اے دے کولو چلیاں نہیں جا رہا لنگڑا ہے چد نہیں سکدا مزور اے دے نالوں چنگا اینوں مر جانا چاہیے۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو میرے منہ تو اے الفاظ نکلے نا رب دی بارگاہ چے الفاظ ناگوار گزرے، رب نے میرے الفاظ چنگے نہیں لگے۔ اللہ نے اسے ویلے میرے بازو کٹ دیتے، میرے لتاں کٹ دیتی ہیں، میرے پر کٹ دیتے۔ سونیا او دن گیا تھا اج دا دن آیا اس جزیرے دے اندر گریا ماں وزیر کے چٹھا والے جن رب نے جو دیتا جیویں رکھیا جو کمی کیتی جو اضافہ کیتا او دی رضا ہے او دا ارادہ ہے جنہوں جو مرضی عطا فرمائے۔ کدے کسے نو ویکھ کوئی انج دا لفظ نہ کٹیا جے او وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر کتے ناگوار نہ گزر جاوے، کتے ساڑے واسطے پکڑ نہ بن جاوے۔ جتھے میرے مالک نے جنہوں رکھے آئے انہوں او دی رضا دے اندر رہنا چاہیتا ہے۔ گرامی قدر حضراتوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او فلان جو زیرے دے اندر کئی ہزار سال میں اتھے گرے آ رہا میں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں۔ اے فرشتے آج آئے نا انہاں دے بچوں ایک بول کے آخدا چل ہو سکدا جو تیری بھی گل بن جاوے۔ ایک فرشتہ بول کے آخدا اٹھ چلیے کملی والے آقا دیکھو آج کملی والے آقا نو رب نے نواسا دیتا ہے جا کے اپنے واسطے دعا کروا لئی۔ کملی والے میں نہ دے نال آگے آوائی نالے توانو مبارک دے ناوائی نالے ارد کرنا میرے واسطے دعا کر دے ہوئی یا رسول اللہ میں ٹھیک ہو جاواں۔ وزیر کا چٹھا والے بڑا بڑا جملہ آگے آئی میرے آقا نے دعا کی تھی جبریل آئے نہیں عرض کی تھی مہیا اللہ نے تھوڑی دعا قبول کر لئی ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں جیسا کمبر دے اندر چادر دے اندر امام حسین ولٹ آئے حسین دے جسم لکن والی چادر منگوایا دے میرے آقا نے فرمایا جاؤ حسین دے جسم لگن والی چادر لے کے آیا دے او مولا علی دا بیٹے امام حسین آپ دا جسم دے نال جڑی چادر لگی ہے او چادر منگوائی گئی ہے۔ میرے آقا نے او چادر پکڑ کے او فرشتے دے جسم دے نال لائی ہے، فرشتے دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے او دے پیر بھی ٹھیک ہو گئے او دے پر بھی ٹھیک ہو گئے۔ ان خوش ہو کے بولا ذرا سبحان اللہ۔ میرے کملی والے آقا نے امام حسین دا جسم نہ لگن والا او کمبل و چادر اس فرشتے دے ناد لائی ہے ناد لگن دی دیر رب نے اس فرشتے دے ہاتھ بھی ٹھیک کر چھڑے پیر بھی ٹھیک کر چھڑے تے او دے پر بھی ٹھیک کر چھڑے۔ گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا ان نواسہ امام علی مقام پکڑیا تو میرے آقا نے فرمایا چاچی جی انہوں میں کیا سی نا کہ میں تواڈے خواب دی تعبیر بن دی ہے رب میری فاطمہ میں ایک پتر دے کہ جڑا ٹکڑا محمد آوے گا تواڈی گود وچ پلے گا تے آ ویکھ لو تواڈی گود دے اندر پیا کھیڑدا تے لے آؤ انہوں میں گڑتی دما مولا علی دے نواسہ شہزادے امام حسین نو پکڑیا تے امام علی مقام آئے میرے آقا ہن گڑتی دین لگے تے اپنے لواب دی گڑتی دین لگے۔ اچھا میں تے کو جملہ دین لگا ماں
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਦੀ ਏ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਦਾ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਇਆ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਲਵੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਦੀ ਔਂਤਰਾ ਚਾਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਮੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਕੇ ਚੱਠਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਤੀ ਦਵੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਵਾਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਨਸੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗਿਦਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦਾ ਦੇ ਲਵਾਬ ਵਾਲੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੁਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੋੜ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਜੂਰ ਤਨਾਵਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ लेवे हजूर खजूर तनावल फरमा रहे ने, या तो हजूर अपने लबाब वाली खजूर कट के दे दें, जे खजूर नहीं देनी तो वो जड़ा हजूर ते खजूर जड़ी खा रहे ओदे अंदर जड़ी गिटक है ना ओदे ते उत्ते ते हजूर दा लबाब लगा, मैनू गिटक ही दे देने। मैं किताब दे अंदर पढ़िया सरकार ने ओदे वाल वेख्या ते वेख के मुस्कुराए, फरमांदे ने खजूर ते हुण मैं लई है खा ते गिटक लैके गुजारा कर लै। मेरे आका ने अपने मुंह मुबारक दे अंदर जो गिटक निकाली ना उस बच्चे ने पकड़ी ना ते अपने मुंह दे अंदर रखी। उस बच्चे ने कमली वाले आका दे लबाब वाली गिटक नु चूसना शुरू कर दिता है। ओ बच्चा उस लबाब वाली गिटक नु चूसी जा रहा है। मेरे आका ने हाथ खड़े करके दुआ की दी है, या अल्लाह ऐसा बच्चे नु दीन दी समझ अता फरमाई। अल्लाह ने उस बच्चे नु जिदा लबाब दा फैज़ दिता है, वो कुरान दा सब तो बड़ा आलिम बनया है, जिन्हें कुरान दी तफसीर सब तो पहले लिखी है, जिन्हें दुनिया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहती है। वजीर का चट्ठा वाले ओ जड़ा हजूर दे लबाब वाली गिटक चूस लवे ओ तो इतना बड़ा आलिम बनदा है। ओदी शान की बयान करा जड़ा मुहम्मद दी जुबान दा डायरेक्ट चूसे लैंदा रहा। ओदी शान की बयान करा जड़ा मुहम्मद दी जुबान दा चूसे लैंदा रहा है। मेरा दिल करदा मैं किसी शहर ते कोलों तर्जमा करावां जे तुसीं सुभान अल्लाह फरमाओ ते इस शेर के अंदर हुण मैं तुहानू करना शामिल नाल। मैं शेर पढ़ांगा खैरुल बशर की आंख का तारा। इत्थे हाथ रख के ना टुंडा हाथ नहीं खड़ा करना, सलामत हाथ खड़ा करना है। तो ये हाथ खड़ा करके आखना हुसैन है खैरुल बशर की आंख का तारा। या मैं सादे लफ्ज़ां दे विच पंजाबी जुबान च समझा दिया तो मैं कहना आ चाह रहा वां, मैं कह रहा कमली वाले दियां अखां दा तारा हुसैन है। और हुसैन दी की अजमत की शान सुनावा। और जिदा सोमन नु जी करे तो मां ज़हरा दी गोद दे विच लेट के सो जावे, और जिदा खेडन नु जी करे मोहरे नबूवत वाले खंदियां ते चढ़ के खेड लवे। ते खैरुल बशर की आंख का तारा जेड़ा हाथ नहीं चुकता नाल दा सहारा करावे ते ओदा हाथ उच्चा खड़ा करे ते उन्हें पूछे तेरा दिल नहीं करता उस हुसैन वास्ते हाथ खड़ा करन ते जेड़ा हुसैन जमती नौजवाना दा सरदार है। अपने सरदार वास्ते हाथ खड़ा करो। खैरुल बशर की आंख का तारा। ये कैमरा घुमा के ना इन्हां दे हाथ कैच करो तो वेखो किन्ने हाथ चुके ने ते किन्ने नहीं चुके। तो जो नट ते मूवी जावे तो लोग वेखण आ वजीर के चट्ठा दे अंदर हजूर दे आशिकां ने जश्न वलादत इमाम हुसैन सजाया सी ते हुसैन दे नाम दे नारे गज गज के वारे। खैरुल बशर की आंख का तारा। इसी तरह नारा मार के हुसैन खैर जवाब दे आ गई। खैरुल बशर की आंख का तारा 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 हुसैन है ज़हरा का दिल आराम दुलारा दुलारा। दूसरा हाथ चौके नारा मार का जवाब दिता।
मुस्काए तुहाडे चेहरियां ते मुस्कुराहट आई है। आओ एक मिठी जी हदीस पाक सुनावाई। मेरे आका एक दिन चलदे जा रहे, सामने छोटा जिन्ना बच्चा आए। मेरे आका ने फरमाया सहाबा गवारे आ गई, इस बच्चे नूं मैं जन्नत विच लैके जावांगा, इस बच्चे नाल मैनू प्यार है। सहाबा अर्ज की सोनिया की वजह है? मेरे आका ने फरमाया एक दिन मैं चलदा जा रहा, मेरे अगे अगे बच्चा जा रहा, इस बच्चे दे अगे हुसैन जा रहा है, इस बच्चे दे अगे हुसैन जा रहा है। हुसैन नहीं पता मेरे पीछे बच्चा आ रहा है, बच्चे नूं नहीं पता ओदे पीछे मैं जा रहा हूं। मैं देखिया मेरा हुसैन जिथे कदम रख के कदम उठांदा है, ए बच्चा जिथे हुसैन दा कदम लगा है, उस कदमां नूं लगन वाली मट्टी नूं कदमां नूं लगन वाली मट्टी नूं चुम रहा है। वजीर के चट्ठा वाले ओए जेड़ा ईमान दे कदमां नूं लगन वाली मट्टी चुमे ओ ते नबी नूं चंगा लगदा है, ते जेड़ा हुसैन दे नारे मारेगा ओ भी चंगा लगे। अब हुण नहीं चकना, हुण हाथ चुक के कहना खैरुल बशर की आंख का तारा। इस वास्ते बोल के आखने आई खैरुल बशर की आंख का तारा, तारा, तारा। मेरे आका ने फरमाया जिदों कल क़यामत दा दिन होएगा, जन्नती जन्नत च चले जाणगे, दोज़खी दोज़ख च चले जाणगे। दोज़ख जन्नत नूं आखेगी अज नमरूद मेरे कोल है, शताद मेरे कोल है, सारे बड़े बड़े काफर मेरे कोल ने, दस तेरे कोल की है? जन्नत आखेगी अल्लाह की जवाब देना है? अल्लाह ने फरमाया तू जवाब दे दे, अज नमरूद तेरे कोल है, शदाद तेरे कोल है, फिरौन तेरे कोल है, अबू जहल तेरे कोल है, हसन मेरे कोल है, हुसैन मेरे कोल। जन्नत आखेगी आज हसन मेरे कोल तो हुसैन मेरे कोल। खैरुल बशर की आंख का तारा, हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की, हर कौम कह रही है हमारा, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। बस एक ही हदीस पाक सुनो तो मैं इजाजत चाह रहा। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे हजे बिल्कुल मुख्तसर करके तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी ने वफा की थी, इंशाल्लाह फिर जिक्र करांगे। एक बार सुभान अल्लाह फरमाया जी। हर कौम कह रही है हमारा, इधर एक मुख्तसर हदीस पाक सुनो तो मैं इजाजत चाह रहा। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा रहे ने, ते एक सहाबी आए ना ते चादर दी बुखल मारी हुई ते हजूर दे करीब आए ना ते आके अर्ज की सोने एक तोहफा लेके आए, कबूल ते करे आ दे। सहाबी ने जो चादर पीछे की ना ते एक हिरन दा छोटा जिन्ना बच्चा ते अर्ज की सोने नु कबूल करो। मेरे आका ने हिरन दा बच्चा कबूल किया ना ते इमाम हसन खेड़ दे खेड़ दे खेड़ दे खेड़ दे कमली वाले आका दी बारगाह दे विच आ गए ते आके अर्ज की नाना जी एक ही है? हजूर फरमांदे ने हिरन दा बच्चा है। ते नाना जी मैनू दे दिओ मैं खेल लवांगा। मेरे आका ने फरमाया हसन तुसी ले जाओ। जदों हिरन दा बच्चा लैके इमाम हसन घर गए ना तो इमाम हुसैन ने वेख्या ते वेख के आखदे ने भाई जान कित्थों लैके आए हो? ते इमाम हसन बोल के आखदे ने नाना जी ने दिता, नाना जी दे कोलों लैके आया हां। ते इमाम हुसैन भी टुरे टुरे आ रहे। वजीर के चट्ठा वाले आखिरी हदीस पाक सुना रहे हैं। जल्दी जल्दी दे नाल इमाम हुसैन टुरे टुरे नाना जी दी बारगाह दे विच आए ना, आके अर्ज की नाना जी तुसा मेरे वीर हसन नूं हिरन दा बच्चा दिता है, जल्दी करो मैनू भी दवो, मैं भी हिरन दा बच्चा लेना, मैं भी हिरन दा बच्चा लेना है।
میرے آقا نے بڑا گلہ دے اندر لگایا لیکن امام حسین ایک ہی گل کر دینے سونے میں ہرن دا بچہ لینا ہے تھوڑی دیر گزری ہے سارے مندر ویکھ رہے ایک ہرن بھی آ رہی نالے اپنا بچہ لے کے آ رہی اپنا بچہ لے کے آ رہی حضور دی بارگاہ سے عرض کی تھی سونے اے میرا بچہ قبول کرے آ دے میرے آقا نے فرمایا تو تے ماں اولادی جدائی نہیں برداشت کر دی عرض کی تھی سونے رب نے میں نو 2 بچے دیتے سائیں ایک بچہ صحابی لے آئے دوسرا میں حسین روندیاں ویکھے آئے دوسرا میں لے آئی میرے آقا نے فرمایا بے شک تو تے ماں انہیں عرض کی دی سونے میں بچیوں بغیر رہ سکڑی حسین روندہ نہیں ویکھ سکدی اسے بات سے شاعر بول کے آخر آئے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے